Okay. All right. Well, thank you for coming to the breakout session. During the keynote, I talked about how Marvel Snap partnered with AWS serverless team to achieve our goal of laser focus on game development by streamlining infrastructure problem space and hyper iteration by democratizing access to backend environments and removing the cliff between development and production deployment. Now, if you're an open-minded, curious person, I don't know how to scroll through this. Okay, if you're an open-minded, curious person, I think it would make sense for your interest to be piqued and for you to be here. And I'm sure there's a lot of you who are naturally curious-minded people, especially I've noticed that a lot of engineers are very curious people. But if you want to go back to your organizations and implement or try out serverless, right, there's a question I think we would all be asking. If you were to talk to a producer like me, I think I would have a question for you when you come back and say, hey, I want to try something new. Why should we? Why should we look at something new? For industry veterans, you already have ways of doing backend and infrastructure, right? Whenever you try something new, it takes time and energy to investigate, right? So even if it's awesome, it's going to take you a lot of effort to transition. All right, so this is how I think about change. So this is how I think about change. If you want to try something new, I believe that for most people, change is very difficult. And if you go to a lot of organizations, change is very difficult. We have a tendency to want to keep doing what we're doing. We want to keep moving in the same direction at the same speed. So the way I think about it is if you ever want to enact a change, the pain you're experiencing has to exceed your inertia, right? So if you want to talk about a new way of bringing about change in the way we think about infrastructure, I think we need to talk about the pain. So let's talk about infrastructure pain in the context of game development and operation. Capacity planning is really hard. This game you're shipping, is it going to be a mega hit? Is nobody going to care? The worst case scenario is that you ship this thing under capacity when your game is hot, and then you can't keep up. And when you can't keep up, you could even crash, and not only are you not able to keep up, nobody can play your game. This can really kill the hype of your new hit and really affect your business trajectory, right? But being over capacity is also super expensive. Now you're paying for capacity that you'll never see return on investment. I'm sure your organization has a lot of way of dealing with this. You could have models, you could have projections. But let's be all honest here, those are just guesses, right? The only way you're really going to find out what's going to happen is when you launch it, right? And then you need to be able to react to what's happening. Which brings us to the next pain. Scaling up and down is really hard, right? On the fly, scaling up and down of your resources. But especially for small companies like Second Dinner, building out that team and figuring all of this out can be a very expensive endeavor. And even if you have people who are already doing this, those people could be doing something else. Which comes to the next pain for a small company is building out an infrastructure team is very hard. And it's very expensive, right? So these types of engineers, you're competing with companies with very deep pockets. I mean, companies like Amazon, Microsoft, Meta. It can be really hard to justify the cost of funding these teams in a very long-term period or allocating those people, those really smart people, to solve problems that are already solved. I also want to talk about this pain. Resiliency is really hard. What do I mean about resiliency? Right, so in a traditional model, all your games
might run in a single process, or you batch people up into thousands of players per process, right? And sometimes your code isn't perfect. I mean, let's face it, we're going to write imperfect code all the time. And a game crashes within the context of this process. The state for that game is volatile in memory. Boom. Goodbye, game. There's no way to recover the game. The memory is lost. Like at best, what you can do is have that person restart another game, right? Here is even a worse thing that can happen is a game within the context of a process kills the whole process. Boom. Now everybody's sad, right? No more games. So this is what we say our server went down, right? Your process went down and every player in that process is now no longer able to play, and often it's caused by one such game. What's awesome about serverless architecture is that there is no server to go down. Serverless, right? Every call you make spawns its own process, and by its nature, the state is saved permanently and loaded to process that specific action. So worst case scenario, one of your games dies, right? No other process will be affected, right? So this creates an airlock, what we call resiliency. And worst case scenario, that game dies, the state is preserved in the database, again, as part of its architecture. So you can always reload that state and try again. Observability is really hard. Why did things crash? What happened? Debugging, right? In a standard model, a game goes down or server goes down and you're hoping to God that somewhere in the log is your answer, right? Somewhere in your analytics, you have the answer because all the volatile memory is gone. Right? What's interesting about serverless architecture, especially if you use things like Lambda, API Gateway Lambda, DynamoDB pathway, is the request into your Lambda call and the expected output is very clear. All right? So whenever you have a situation where you have an input that doesn't lead to the outcome you want, in this case, the game explodes, you're going to have a record of everything. You're going to know exactly what input caused it, right? You know exactly what state the input was being processed on, and then you can compare its output to expected output. Observability in this case is built in to the architecture of serverless. Yep, no, he exploded. Okay, so the other thing I want to talk about is, I talked about a lot of these advantages, right? You can scale up and down your capacity. You can still do that using traditional architecture. You can design your process in a very smart way, right, where you can have each game instances within the process be shielded from each other, right? If you are smart and you have great architecture and you are robust and you are diligent about it, you can do all these things, but architecture is really hard. Coming up with that architecture and then being consistent about following it is also hard. So the reality of it is you end up creating these brittle systems even though that's not your intent. What's awesome about serverless architecture is that observability, resiliency, capacity, scaling is all built in. Using best practices with serverless is easy and you get all of these benefits. About how when we launched Marvel Snap, I achieved something that I never did in my long career. And that is, when we launched the game globally, we had 0 major incidents, no major outages, no major failures, and that's really in no small part thanks to using the serverless architecture. So I thank you so much for joining me and hearing my story. We're going to talk a little bit more about the technical details of how all of this works. Thank you. 땡큐 유용호님. 예, 이제 한국말로 하겠습니다. 네.
저는 AWS 게이밍 솔루션스 아키텍트로 일하고 있는 최민관이라고 합니다. 오늘 마부스냅 AWS 서버리스로 고티 게임 스케일 구현하기라는 제목으로 발표를 진행하겠습니다. 서버리스가 무엇인지 좀 알아보고 마부스냅이 어떤 서버리스 아키텍처로 구현되는지, 그리고 서버리스 기술로 이제 게임을 개발에 활용하려면 어떤 점들을 고려해야 되는지 살펴보겠습니다. 네. 일단 제 소개를 잠깐 할게요. 네, 저는 2000년 초반부터 서버 개발자로 일을 시작했고요. 2010년도부터 한 10년 동안 넥슨에서 게임 개발했습니다. 뭐 바람의 나라, 카운터 스트라이크 온라인, 테일즈 위버엠 이런 게임을 개발했고, 2020년도부터는 AWS 이직을 해서 프로소프트 팀에서 LG 위플러스, 뭐 스타벅스, SK 바이탈리티 같은 현대화 프로젝트를 진행했고, 지금은 AWS 게임 팀에서 솔루션즈 아키텍트로 일하고 있습니다. 네, 본격적인 주제로 넘어가 보겠습니다. 네, 서버리스가 무엇인지 한번 알아볼게요. 말 그대로 프리하면 서버가 없다는 말인데, 방금 용우님도 다운될 서버가 없다 이렇게 말씀하셨죠. 근데 실제로 서비스하는 서버가 없을 수는 없겠죠. 네, 개발자 입장에서 관리할 서버가 없다고 이해하시면 되겠습니다. 서버와 인프라는 모두 AWS에서 관리하고, 이제 개발자는 그 위에서 코드만 짜고 비즈니스 로직만 고민하면 되는 그런 구조를 서버리스라고 하는데요. 그래서 우리는 이제 서버리스를 새로운 운영 모델이라고 말할 수 있습니다. 여기 좌측에 보시는 것처럼 이제 물리 인프라, 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스, 메시징과 오케스트레이션까지 모두 AWS가 책임지고 관리하고, 이제 개발자는 그 위에서 API를 개발하고 비즈니스 로직만 고민하면 되는 이런 구조를 서버리스 개발 운영 모델이라고 말할 수 있습니다. 네. 서버리스의 이점은 무엇일까요? 그러니까 인프라 고민 안 해도 되고, 그러니까 뭐 이게 빠르게 개발하고 바로 테스트를 해볼 수 있고, 이제 이 테스트와 뭐 런칭 요걸 반복할 수 있기 때문에 이터레이션 텀이 짧아져서 런칭 속도가 빨라지고요. 런칭 딱 사용한 만큼만 비용이 청구되기 때문에 유지 비용도 다운되고요. 뭐 유저가 늘어나거나 줄어들 때도 자동으로 스케일링이 되기 때문에 이 부분에 대해서 고민할 필요가 없죠. 그리고 서버리스 서비스들이 모두 보안과 운영 탄력성에 제일 최우선에서 설계가 됐기 때문에 이 부분에 대해서도 그 개발자는 걱정할 필요가 없습니다. 그래서 현대적인 어플리케이션을 개발하고 실행하는 가장 좋은 방법이라고 할 수 있겠죠. 네, 이런 AWS 서비스의 서버리스 서비스들은 이렇게 리스트가 있는데요. 레이저 한번 쏴보겠습니다. 여기 람다랑 파게이트 같은 컴퓨팅 서비스가 있고, 이게 뭐 SQS, SNS 같은 메시징 서비스, 그리고 S3 같은 스토리 서비스가 있고, 이 저 왼쪽에는 오로라 서버리스 같은 다이나모DB 같은 데이터베이스 서비스, 그리고 뭐 키네시스 오픈스트 같은 뭐 이렇게 분석 도구도 있고요. 여기는 이제 서비스를 보완해 준 요소들이라고 할 수 있겠죠. 근데 여러 가지 이렇게 서비스들이 있는데, 이게 일일이 다 뭐라고 이렇게 기억하실 필요는 없습니다. 제가 오늘 몇 가지 주요 서비스를 소개를 해드릴 거고, 단지 이제 기억하실 거는 이게 작은 블록들이라고 생각하시면 될 것 같아요. 이 하나하나로 뭘 할 수 있는 건 그렇게 많지 않습니다. 다만 이 블록들 하나하나가 모두 서버리스 특징을 갖고 있죠. 비용, 스케일링, 보안 문제, 운영 탄력성의 특징을 다 갖고 있는데, 이 블록들을 이어 붙여서 하나의 서비스를 만드는 것이 서버리스 개발 방법이고 운영 방법이라고 이해하시면 되겠습니다. 네. 그럼 이 서버리스 개발 방법, 운영 방법을 가장 잘 적용한 마부스냅 게임 케이스를 제가 오늘 소개를 시키도록 하겠습니다. 제가 뷰티풀이라고 이렇게 가로로 강조를 해놨죠. 제가 처음 이제 마부스냅의 아키텍처를 봤을 때 굉장히 감동을 받았습니다. 서버리스 개발자라면 야, 이건 정말 드림 아키텍처다라는 이런 생각이 들었는데, 오늘 좀 약간 심플리파이 했지만 같이 한번 보면서 공유를 드리겠습니다. 네, 마부스냅 로고입니다. 네, 디즈니한테 허락을 받고 이제 가져온 장표예요. 요거는 네, 게임 화면입니다. 개발사는 이제 세컨드 디너, 방금 용우님께서 이제 소개를 해주셨고, 굉장히 소규모 인원 엔지니어 팀에서 시작을 한 그 게임 팀이고요. 이제 지금은 인원이 좀 많아졌지만, 이제 운영팀, 뭐 인프라팀, 개발팀 따로 분리된 팀이 아니라 데브오스 한 팀으로 이 서버 게임을 개발하고 운영을 시작한 그런 게임이 되겠습니다. 지금 그런데도 불구하고 수백만 글로벌 유저가 사용하는 게임이고, 분당 동시 접속이 14만 명에 이르고, 작년에는 올해 최고의 모바일 게임상도 수상을 했죠. 네, 여기 가운데가 지금 게임 화면이고요. 여기 옆에 개발자분들 사진도 있습니다. 네, 요 마블스냅이 이 지금 아까 말씀드렸던 100% 서버리스 AWS 서버리스 기술을 사용해서 구현이 됐는데요. 이 각 영역에 보시면은 여기는 이제 뭐 네트워킹에는 라우터 53 클라우드 프론트를 썼고, 시큐리티는 뭐 와프, 게임 입수에 프레스매치를 썼고, 컴퓨팅에 람다,
뭐 데이터베이스는 다이너모DB. 이게 아까 제가 여러 영역에 걸쳐서 블록들이 있는데 세컨드 디너 개발자들이 각 영역에 맞는 자기에 맞는 블록들을 선택해서 배치를 한 거예요. 그 블록들을 이어 붙인 건데, 그리고 특히 여기 아래쪽에 이어 붙였다고 제가 표현을 드렸는데 인터그레이션을 했죠. 인터그레이션 이렇게 통합을 해주는 블록들이 따로 있다고 이해하시면 되겠습니다. 여러 가지 블록들로 조합을 했고 어떤 모양인지 한번 좀 자세히 살펴보겠습니다. 네, 이것은 이제 제일 간단한 아키텍처인데 대부분의 마블 스네이크 게임이 이 아키텍처를 기본으로 구현이 되어 있습니다. 로그인 로비 서버나 뭐 인게임 배틀, 아이템 거래나 뭐 랭크 시스템 같은 게 이런 플로우로 이어져 있는데 하나씩 어떤 블록들인지 한번 볼게요. 맨 앞에 있는 클라우드 프론트는 이제 CDN 서비스인데 전 세계 한 550개 엣지 서버가 있습니다. 그 엣지 서버가 있고 이제 사용자가 접속을 요청하면 가장 가까운 데 있는 엣지 서버가 응답을 해주는, 캐싱되어 있는 데이터를 응답해주는 그런 CDN 서비스고요. 그 뒤에는 API 게이트웨이가 붙어 있습니다. 이 API 게이트웨이는 이제 블록과 블록을 이어주는 서비스의 일종인데 쉽게 아주 그 서비스의 접점을 엔드 포인트를 만들어주는 서비스예요. 보시다시피 그냥 클릭 몇 번으로 이렇게 요 서비스의 접점, 엔드 포인트를 만들어주는 서비스를 이해하시면 되겠고요. 그 뒤에는 이제 람다가 붙어 있습니다. 람다는 이 아키텍처에서 가장 중요한 이제 그 서비스인데요. 그 비즈니스 로직을 담고 있는, 게임 로직을 담고 있는 이 코드를 요 콘솔에 입력만 해두면은, 지금 요 애쉬에서는 그냥 단순한 에코 서버인데 요거 입력만 해두면은 이제 사용자 요청이 들어왔을 때 이 코드를 띄워준 프로세스를 애터블에서 자동으로 띄워가지고 동작을 하고 죽여버리는 이런 식으로 작동을 합니다. 네, 전혀 이제 개발자가 인프라의 설정이나 스케일링, 보안 같은 문제를 신경 쓸 필요가 없죠. 끝으로 다이나모DB가 있습니다. 다이나모DB는 키밸류 자료 구조를 가진 NoSQL 데이터베이스고요. 굉장히 높은 가용성을 보장하고 있고 어떤 부하가 들어와도 10mm 이하의 응답 시간을 갖도록 설계되어 있습니다. 이 그림에서처럼 요청이 들어오면은 네, 요 퀵값에 맞는 키를 해싱해서 거기에 맞는 파티션을 찾아가서 이제 데이터를 가져오는 거죠. 요 데이터 파티셔닝과 스케일링, 백업, 복구 같은 문제는 모두 AWS가 책임지고 있습니다. 이 아키텍처에서 이제 정리를 해보면은 이제 하나씩 제가 블록을 설명드렸는데 이 앞단에 이제 사용자 요청이 들어오겠죠. 그럼 요청 이벤트가 발생하고 이 요청 이벤트에 맞춰서 데이터를 변경하나 저장하는 그 루틴을 로직이 람다에서 돌아가고 결과를 다이너모DB에 저장하는, 이거 굉장히 그냥 심플하게 요청을 받고 로직을 돌리고 저장하는 구조인데 이게 사실 웬만한 대부분의 게임은 이 로직으로 구현할 수 있겠죠. 그래서 마블 스냅에서도 대부분의 이 게임 내 로직을 이 아키텍처로 구현이 됐습니다. 다음은 좀 더 복잡한 아키텍처를 살펴볼게요. 요거는 이제 카드 게임 배틀에서 좀 중요한 요소죠. 매치메이킹 그 아키텍처인데 제일 앞단에 클라우드 프론트가 있고 API 게이트웨이가 있는 거는 동일합니다. 근데 여기서는 API 게이트웨이 HTTP 프로토콜 사용한 게 아니라 웹소켓 그 프로토콜 사용했어요. 그러니까 매치메이킹의 특성상 매치메이킹 상태를 계속 유저한테 알려줘야 되고 매칭이 되자마자도 바로 알려주겠죠. 지금 바로 게임이 들어가라고. 그렇기 때문에 양방향 통신이 필요한 웹소켓을 사용했고요. 여기 이제 API 게이트웨이 그 웹소켓이 동작하는 방식이 이렇게 각 이벤트마다 람다 펑션을 구현하는 방식으로 구현이 되어 있습니다. 예, 그 다음으로 넘어가면 람다가 있고 그다음에 중요한 매치메이킹에서 중요한 플래시 매치가 있는데요. 플래시 매치는 AWS의 게이밍 전용 서비스인 게임리프트에서 제공하는 플래시 매치라는 서버리스 매치메이킹 시스템입니다. 예, 그림처럼 딱 설정 파일만 입력을 하면은 입맛에 맞게 매치메이킹 시스템을 구축할 수 있는데요. 이 애쉬에서는 한 팀의 인원이 딱 8명이고 맥스 8명, 민 4명 이렇게 두 팀으로 분리되게 돼 있어가지고 스킬 레벨이 10인 유저들끼리 서로 매칭을 시켜라라는 설정을 하고 있는 거예요. 근데 또 일정 시간이 뭐 매칭 대기 시간 일정 시간 길어지면은 요 스킬 레벨을 좀 더 넓게 좀 러프하게 해서 매칭이 바로 이루어질 수 있도록 하는 설정도 포함하고 있죠. 네. 사실 요 매치메이킹 시스템 같은 경우는 직접 구현을 하려고 그러면 내부에 밸런스 시스템도 말아야 되고 큐잉 시스템도 만들어야 돼서 굉장히 복잡한데 그런 딱 설정만으로 가능하도록 준비가 되어 있죠. 네. 다음으로 넘어가면은 SNS와 심플 노티피케이션 서비스 SNS 그리고 심플 큐 서비스인 SQS가 나란히 연결되어 있습니다. 요 SNS는 여기 보시다시피 주제에 맞는 데이터를 지정된 포인트에 펜아웃에 특화된 서비스고요. SQS는 받은 메시지를 다른 서비스로 딜리버리 해주는데 이제 큐잉하고 저장해서 순차적으로 필요한 곳에 전달해 주는 서비스입니다.
이 두 서비스가 또 뭐 서버릿 서비스답게 메시지 처리량에 전혀 걱정 없이 스케일링 걱정 없이 용도에 맞게 블록처럼 이어 붙여 주시면 되고요. 네, 전체 이제 블록들을 하나 설명드렸더니 플로우를 한번 볼게요. 클라우드 프론트 API 게이트웨이를 따라서 이제 요청이 들어오고 람다에서는 이제 매치메이킹 요청이 들어왔으니까 다이나모DB에서 유저의 정보를 읽어옵니다. 이 유저의 스킬이나 레벨 같은 걸 읽어오겠죠. 그리고 그 정보를 바탕으로 매치를 시켜줘라고 플래시 매치 요청을 하고요. 플래시 매치는 이제 그 내부 큐잉에서 이제 매치 밸런스를 맞춰서 매치 이벤트를 발생하는 거죠. 지금 매치가 됐다, 아니면 대기를 더 해야 된다. 이런 내용을 SNS로 퍼블리싱합니다. SNS는 그 메시지를 받아서 SKS로 큐잉을 해주고요. 순차적으로 SKS는 안전하게 하나씩 지금 메시지가 지금 뭐 매칭 상태가 어떻다고 람다에 알려주는 거죠. 이 람다는 그 내용을 다이나모DB 한번 저장을 해주고 다시 유저한테 알려주는 겁니다. 너 지금 매칭 대기 상태다. 매칭이 완료됐다. 이런 식으로 알려주는 구조가 되는 거죠. 매칭이 완료됐으면 아까 처음에 그런 구조로 돌아가서 인게임 배틀 그 플로우를 탈 수 있겠고요. 네, 이런 식으로 돼 있고 이제 전체 여기까지 좀 중요한 루틴을 살펴봤는데요. 이게 매블스냅의 전체 아키텍처가 되겠습니다. 여기 클라우드 프론트부터 저희가 살펴본 게 HTTP를 타거나 웹소켓을 타거나 하는 요 주요 루틴을 살펴봤고요. 여기 몇 가지 이제 부가적인 서비스들이 붙어 있는데 어떤 건지 하나씩 볼게요. 네, 맨 앞에 있는 것이 이제 라우트 53이라고 이제 AWS에서 제공하는 DNS 서비스가 위치하고요. 네, 뭐 다 하실 거고. 그 다음에 와프 웹 어플리케이션 파이어리라고 이제 몇 가지 기본적인 룰로 악의적인 공격을 차단해주는 방화벽 서비스입니다. 개발자가 원하는 이제 특정한 필터들을 추가할 수도 있고요. 그 뒤에는 이제 설명드렸던 클라우드 프론트 이제 요 플로우가 이제 이어지고 그 뒤쪽으로 가면은 S3가 붙어 있습니다. S3는 심플 스토리지 서비스의 약자고요. 심플하게 모든 형태의 데이터를 다 받아주지만 이제 굉장히 높은 내구성을 갖고 있고 무제한에 실질적으로 무제한에 제가 언리미티드 스토리지라고 써놨죠. 실질적으로 무제한으로 그 파일을 저장할 수 있는 오브젝트 스토리지 서비스입니다. 마블스냅은 백업, 뭐 로그, 빌드 결과 같은 게임 데이터 등을 전부 이제 S3에 저장하고 있고요. 그 아래쪽으로는 클라우드 워치가 있는데 클라우드 워치는 AWS 내 모든 로그를 그 저장하고 집계하는 해준 서비스예요. 지금처럼 이렇게 모니터링 위해서 이제 입맛에 맞게 대시보드를 구성해서 실시간으로 모니터링을 할 수 있는 그런 서비스죠. 그 다음에 중요한 게 이제 CDK인데 CDK 클라우드 데벨롭먼트 키트의 약자입니다. 요새 IAC라고 해서 인프라 에즈 코드라고 해서 많이들 사용하시죠. 이 툴로. 그러니까 클라우드의 인프라 설정을 모두 코드로 정의해서 쉽게 관리하고 뭐 재활용할 수 있는 그런 툴인데 사실 서버리스 환경이라면 이 CDK의 중요성이 더 대두가 됩니다. 왜냐하면 인프라 정보뿐만 아니라 이 내부의 람다 코드, 뭐 데이터베이스 설정, 게임 설정까지 모두 IAC 하나로 이 코드 더미 하나로 관리할 수 있기 때문에 사실 이 코드 더미 하나만 있으면은 어디서든지 게임 똑같이 라이브 환경과 똑같은 테스트 환경을 만들 수도 있고 뭐 여러 가지 유사하게 그 테스트 환경도 꾸미고 부하 테스트 뭐 이렇게 프로덕션도 새로 만들 수 있겠죠. 사실 실제로 게임을 개발하면서 가장 골치 아픈 게 개발 환경하고 뭐 테스트 환경하고 저기 라이브 환경이 인프라 설정이 차이가 나서 여기서는 버그가 나는데 저기서는 버그가 재현이 안 된다거나 뭐 이런 문제 많이 있겠죠. 하지만 이 CDK로 인프라 설정과 전체 환경을 관리하면은 그런 문제는 쉽게 해결할 수 있을 것 같습니다. 네. 그래서 다시 전체 화면으로 돌아보겠습니다. 순차적으로 라우터 53, 와프, 클라우드 프론트, API 게이트를 통해서 이제 안전하게 트래픽이 들어오고요. 이벤트가 발생하면은 그 뒤에 아까 이제 매치메이킹이나 일반 다른 게임 로직들이 실행이 되겠죠. 그리고 여기서 생성된 로고나 뭐 기타 파일들이 S3에 저장이 되고요. 요 지금 서비스가 돌아가고 있는 상황을 클라우드 워치가 모니터링하고 집계할 수 있고요. 그리고 CDK를 통해서 전체 인프라 설정을 저장하고 뭐 코드까지 같이 관리하고 있는 이런 상태가 되겠습니다. 이제 하나씩 보시니까 다 이해가 되시겠죠? 네. 여기서 잠깐 전통적인 카드 게임 아키텍처를 한번 보겠습니다. 네, 굉장히 익숙하시죠? 뭔가 가슴이 답답해지는데. 네. 이 서비스 커넥션 레이어, 게임 서비스 레이어, 플랫폼 서비스 레이어라고 이렇게 분리가 되어 있고요. 보시면 이제 아키텍처 서비스하는 패턴 다 비슷합니다. 여기 앞단에는 아까 설명드린 DNS랑 CDN 서비스가 있고 여기 매칭 서버에서 유저가 로그인을 하고 매칭하는 구조가 되고 여기서 매칭이 이루어지면은 뒷단에 컴피티션 서버라고 이제 게임 서버로 보내는 거죠. 각각의 게임 서버에서 이제 게임이 이루어지고 요 정보를 뒷단에 플랫폼에서 DB에 저장하거나 아니면 주로 이제 플랫폼 서비스에서는 채팅이나 뭐 샵, 아이템 샵 아니면 뭐 이렇게
랭크 보드나 이런 게 동작을 하겠죠. 여기서 문제가 뭐냐면은 이제 각각의 요 레이어마다 스케일링과 보안 문제 이런 걸 각각에 다 신경을 써줘야 되기 때문에 이 밸런스 맞추기가 쉽지 않습니다. 뭐 예를 들어서 게임 서버는 막 부하가 막 터져나는데 뒤에 플랫폼 서비스 센터 널널하다던가 뭐 매칭 서버가 하나 죽으면은 뒤에 게임 서비스가 전혀 이루어지지 않는다거나 아까도 설명드렸지만 이 서버가 하나 죽으면은 여기 있는 유저들이 모두 튕겨져 나가는 거죠. 근데 심지어는 일반적인 게임 회사에서는 이 각각의 레이어를 그 관리하는 팀도 다 분리가 돼 있죠. 굉장히 이제 품이 많이 들기 때문에 이런 모습인데 다시 한번 안구 정화를 위해서 현대적인 서버리스 아키텍처를 보겠습니다. 아까 그 얘기했던 모든 문제가 해결된 그런 아키텍처입니다. 게임 내 모든 구성 요소들이 서버리스로 구성되어 있고요. 스케일링, 가용성, 내구성, 보안 이런 문제에 전혀 고민하지 않아도 되고요. 또 되게 우아하게 CDK로 이제 딱 이 설정을 코드로 관리해서 단일 데브옵스 팀이 게임을 개발하고 운영할 수 있는 그런 상태가 됐습니다. 마블 스낵 게임이 이런 서브리스 구성을 가장 멋지게 실제로 재현한 예라고 할 수 있겠죠. 다음으로 넘어가서 실제로 이런 서버리스를 우리 게임에 잘 적용하려면 어떻게 되는지 좀 알아볼게요. 그러니까 뭐 사실 제가 되게 좋다 말만 했지 하지만 그냥 얻어지는 건 없겠죠. 물론 서버리스에 대한 서비스에 대한 이해도 좀 있어야 되고 새로운 모니터링 방법, 배포 방식에 대한 이해도 있어야 되고 무엇보다 이런 과정에서 AWS의 지원을 잘 활용하셔야 됩니다. 먼저 서비스에 대한 이해를 좀 팁을 좀 드릴게요. 서버리스 서비스들이 막 있는데 내부는 다 블랙박스죠. 사실은 그 내부 구조를 몰라도 충분히 사용하실 수 있고 그렇지만 사실 동작 방식을 이해하고 나면은 좀 더 효율적으로 사용할 수 있는 부분들이 많이 있습니다. 오늘 진행되고 있는 GAO 이런 세션들이나 아니면 AWS 공식 도큐먼트 저희가 트레이닝 세션이 많이 있어요. 이런 걸 통해서 이제 정보를 얻으실 수도 있고 근데 오늘에서는 제가 여러 차례 검토했던 람다에 대해서만 좀 자세히 설명을 드려볼게요. 람다 지금 약간 설명을 드렸는데 람다 펑션을 만드는 거죠. 이 노드.js, 파이썬, 자바 뭐 개발자가 원하는 랭귀지로 원하는 코드를 구현할 수 있고요. AWS 콘솔을 통해서 이 코드를 입력해 두기만 하면 됩니다. 그럼 여기 여러 가지 이벤트 소스 뭐 AWS에 어떤 서비스든지 가능하고 아니면 사용자가 직접 개발자가 직접 실행시킬 수도 있고요. 이렇게 이벤트가 들어오면 이 람다 펑션이 실행되고 그 결과를 출력해주는 출력처도 뭐 S3가 될 수도 있고 뭐 다이나모DB 아니면 또 다른 DB가 될 수도 있고 아니면 또 다른 람다 펑션을 실행시킬 수도 있는 이런 플로우로 이어지는 이벤트 기반 구조의 펑션이 되겠습니다. 근데 이 람다의 내부 구조를 잠깐 살펴볼게요. 람다 내부인데 사실 요거는 실제로 람다 서버를 개발할 때는 몰라도 상관없는데 알아두시면 좋은 점들이 있습니다. 실제 이렇게 이벤트 소스 매핑되는 프론트엔드가 있고요. 뒤에 큐가 있습니다. 근데 여기까지 뭐 그렇게 중요한 내용은 아니고 아까 처음에 코드만 저장한다고 그랬잖아요. 코드는 그냥 테스트 상태로 저장하는 거예요. 근데 이제 이벤트가 발생하면은 이 코드를 실행시킬 마이크로 컨테이너를 하나 띄웁니다. 그러니까 그 전에는 아무것도 동작하고 있지 않아요. 근데 딱 그 이벤트가 발생했을 때 마이크로 VM을 하나 띄우고 그 마이크로 VM에서 그 코드를 실행시킨 프로세스가 돌아가는 거죠. 그리고 이제 그 컨테이너가 한번 띄면 이제 일정 시간 동안 유지가 되는데 왜냐면 한번 이벤트가 발생했으면은 동일한 이벤트가 또 발생할 수 있으니까요. 근데 문제는 최초로 아무것도 띄어지지 않았을 때 최초의 콜이 들어왔을 때 이 VM이 아무것도 띄어지지 않았을 때는 요 최초로 마이크로 컨테이너를 띄우기 때문에 여기 콜드 스타트 타임이 들어갑니다. 한 수백 밀리세컨드에서 자바 같은 뭐 이닛 라이브러리가 되게 무거운 경우는 몇 초가 걸리기도 해요. 그래서 요거를 콜드 스타트라고 하는데 한번 이제 콜이 나고 나면 상관이 없지만 이게 요 시간에 굉장히 민감한 서비스들도 있을 수 있겠죠. 그때는 이제 프로비전드 컨커런시라고 예약된 동시성 옵션이라는 게 있습니다. 요거는 지정한 개수의 컨테이너를 미리 띄워놓는 거예요. 그래서 이렇게 AC에서는 10개를 띄워놨고 최소 실행수를 확보해서 요 콜드 스타트의 영향을 좀 줄일 수 있는데 사실 요거는 그만큼 비용이 더 나갑니다. 비용이 나가서 사실 게임 런칭 초기에 아직 유저들의 성향을 모르고 뭐 부하가 어느 정도 예측하기 힘들 때는 요 프로비전드 컨커런시 옵션을 켜가지고 약간 좀 걱정 없이 부하를 받고 모니터링을 한 다음에 좀 이 수를 줄이거나 아예 없애서 서비스를 좀 유연하게 운영할 수 있겠죠. 이게 람다의 내부 구조를 알면은 이제 알 수 있는 그 팁 중에 하나였고요. 두 번째 팁도 있습니다. 이제 실제로 람다 코드를 짤 때 이런 식으로 많이 짜는데 이제
컨테이너가 재활용된다고 그랬잖아요. 그래서 재활용되기 때문에 두 번째 그 재활용될 때 컨텐츠는 요 지금 여기 변수들이 다 지역 이렇게 로컬 변수로 선언이 돼 있죠. 로컬 변수 선언이 되는데 요거를 글로벌 영역으로 올리는 거예요. 그러니까 컨테이너가 재활용되기 때문에 두 번째 실행부터는 요 안에 펑션 코드만 실행이 되기 때문에 위에 이니 코드는 실행이 안 되거든요. 그러니까 매번 펑션이 실행될 때마다 초기화할 필요가 없는 코드들은 그냥 글로벌 영역으로 올려버리는 거죠. 최초에 실행될 때 단 한 번만 실행이 되도록 이런 팁을 알고 계시면 실제로 테스트를 해보면은 요 로컬 영역에 모두 선언했던 함수는 888ms가 걸렸는데 글로벌 올려가지고 이걸 딱 단 한 번만 실행하게 한 코드는 3ms로 줄었습니다. 람다는 요 딱 사용한 만큼만 비용이 청구되는데 1ms 단위로 요금이 청구돼요. 뭐 800ms를 줄였으면은 굉장히 요금도 절감하고 성능도 올라갔죠. 네. 이런 식으로 서비스를 이해하면은 이렇게 서비스를 구현할 때 이렇게 유용한 점이 많이 있습니다. 그래서 이런 것들 유념하셔야 되고요. 다음으로는 이제 서버리스 환경에서의 새로운 모니터링 방법, 배포 방식을 이해를 하셔야 되는데 이전에 레가시에서 했던 방법은 좀 다르죠. 기본적으로 아까도 여러 번 말씀드렸던 클라우드워치에서 AWS는 다 이제 모니터링이 되고 집계가 되고 있는데 요건 로그 인사이트라는 기능이 있습니다. 실시간으로 이제 요거는 쿼리를 날려가지고 빌드 듀레이션이 가장 긴 탑백을 뽑고 있는 거예요. 그러니까 실행 시간이 가장 긴 그 청구된 비용이 가장 긴 그 쿼리 그 펑션이 뭔지 쿼리를 해보는 거죠. 이런 식으로 쿼리를 해서 볼 수도 있고 아까도 설명을 드렸지만 내가 원하는 화면들을 대시보드를 꾸며가지고 볼 수도 있고요. 네. 그런 식으로 운영 환경에 맞게 자기 게임의 운영 환경에 맞게 이제 이런 매트릭들을 어떻게 모니터링하고 꾸밀 수 있는지 고민을 하셔야 됩니다. 네. 그 다음은 AWS 엑스레이입니다. 이제 이 트레이스 툴인데요. 이제 서버리스 환경은 아까도 말씀드렸지만 수백 개의 람다 펑션들이 마이크로 서비스를 구성해서 이벤트 기반으로 통신하면서 동작하고 있죠. 이 작은 서비스들이 느슨하게 결합되어 있기 때문에 개발이나 업데이트 편의성은 되게 올라갔습니다. 근데 반대급부로 서비스 전체를 모니터링하는 것은 좀 쉽지 않아요. 예전하고 좀 다른 방법을 고민해봐야 되는데 그 툴 중에 하나가 AWS 엑스레이입니다. 엑스레이는 람다 코드에 요 딱 세 줄을 추가하면은 람다로 데이터가 인풋되고 아웃풋되는 모든 걸 트레이스 해줍니다. 그래서 지금 요게 원 하나하나가 이게 다 람다 펑션이에요. 각각의 람다들이 시간이 얼마나 걸렸고 어디로 데이터가 나왔고 어디에 지연 시간이 있고 어디서 흐름이 끊겼는지 한눈에 모니터링할 수 있죠. 네, 이런 몇 가지 툴들이 있는데 기존에 사용하지 않았던 서버리스 환경에서는 이런 툴들이 필요하다는 것도 알아두시면 좋겠습니다. 끝으로 또 중요한 얘기는 강조드리고 싶은 거는 개발 배포 파이프라인이에요. 예. 많이 지금 개발하실 때 공용 대부 서버를 두고 스테이지 서버를 두고 라이브 서버를 두고 이런 단계별로 개발하실 텐데 뭐 많이 문제가 있죠. 개발 환경이랑 라이브 환경이랑 그 환경이 달라서 문제가 발생하는 경우가 되게 비일비재하죠. 서버리스 환경에서는 제일 추천드리는 거는 개발자마다 각각의 AWS 어카운트를 갖고 있는 거예요. 자신의 클라우드 어카운트를 할당받고 거기에 개발 환경을 세팅하면은 이거랑 라이브 환경과 완전히 동일하게 그 세팅을 할 수 있죠. 뭐 라이브라고 그냥 어카운트 명만 다른 거지 환경이 다르지 않거든요. 서버리스 환경에서는. 그러니까 여기서 테스트가 완벽히 되면은 프로덕션 레벨 라이브 환경에서도 테스트가 됐다고 인정할 수 있는 거고 굉장히 요 CDK 되는 확률로 해서 여기서 했던 거를 절로 배포하고 왔다 갔다 하면서 이런 식으로 하는 방법을 굉장히 고민을 많이 하셔야 됩니다. 네, 여기까지 되게 중요한 팁들을 몇 가지 알려드렸고요. 네, 끝으로 AWS의 지원을 적극 활용하라는 말씀을 드리고 싶습니다. 저희 AWS 게임 팀에 있는데 여기 보시는 것처럼 게임 팀은 이제 게임 런칭할 때 아키텍처 리뷰부터 상세한 클라우드 모니터링 그리고 부하 테스트, 리소스 준비하는 단계, 장애 시 대응도 같이 해드리고 보안이나 CI/CD 문제, 네 그리고 맞은 비용 최적화한 방법까지 게임 런칭의 모든 부분을 저희가 지원을 하고 있습니다. 누버스라고 여기 저기 요 세컨드 디너 마블스냅의 퍼블리셔사인데요. 여기에 탐님이 이렇게 좋은 말씀 해주셨죠. 네, 칭찬을 많이 해주셨습니다. 저도 저희 고객 어카운트에서 이런 칭찬을 좀 받고 싶은데 연락 많이 주시기 바랍니다. 네, 이제 결론을 좀 내겠습니다. This is you wave. 네, 새 바람이다. 네, 오늘 세션을 계기로 좀 제가 많이 인사이트를 드리고
여러 게임 개발에 서버리스 기술을 적용하고 좀 그 이점을 얻어가셨으면 좋겠습니다. 네. 사실 서버리스가 제가 웨이브라고 하기에는 좀 늦은 감이 없지 않나 있는 생각이 들어요. 요새는 막 AI 코드도 AI가 다 짜주고. 근데 사실 제가 게임 업계에 좀 있었지만 게임 업계에 있었고 지금 이제 회사를 옮겨서 다른 엔터프라이즈 프로젝트도 많이 했었는데 오히려 클라우드로 처음에 그 IDC에서 클라우드로 넘어온 거는 게임 업계들이 굉장히 빠르게 먼저 했어요. 근데 오히려 서버리스로 가는 거는 그러니까 거기 클라우드로 옮기는 건 먼저 했지만 그 위에서 서버리스로 올라가는 건 게임 쪽이 좀 느린 것 같아요. 그 이유는 좀 요새 엔터프라이즈 기업들은 클라우드로 옮기는 건 좀 느렸거든요. 근데 최근에 클라우드로 많이 옮기는데 바로 서버리스 기술을 적용해서 옮기고 있습니다. 그런 프로젝트 좀 제가 많이 했고요. 그렇기 때문에 그런 시간 갭이 있는데 게임 쪽에 왜 그런 게 늦을까 생각해 보면 뭐 되게 레가시 시스템도 많이 있고 운영 중인 게임도 있고 그리고 사실 뭐 돌아다니는 소스도 많이 있죠. 새로 구매하기 싫으니까 그런 여러 가지 문제가 있지 않나 싶은데 요즘 오늘 이제 인사이트를 받으셔가지고 실제 서버리스 적용을 많이 하고 요새 웨이브라고 하면 사실 서버리스는 이미 다 구현이 돼 있고 그 외에 비즈니스 코드들을 고민하는 문제는 AI들이 해결해주는 이 정도는 돼야 웨이브라고 할 수 있을 것 같은데 게임 업계에서도 빨리 캐치업을 해서 정말 멋진 게임들 많이 만들어냈으면 좋겠습니다. 근데 물론 처음부터 마블 스냅처럼 100% 서버리스로 구현하는 거는 쉽지 않을 수 있어요. 네. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 작게 시작하라는 거예요. 네. 주요 게임 로직은 기존에 이제 사용하던 서버 모델을 일단 유지하고 뭐 많이 있잖아요. 이벤트, 랭킹, 길드 때 간단하게 데이터 플로우만 데이터 읽어오고 저장하는 이런 플로우들은 이런 아웃게임 요소들은 서버리스로 시도를 해볼 수 있는 거죠. 뭐 아까 설명드렸던 API 게이트웨이, 람다, 다이나모DB로 이루어지는 3박자로 이루어지는 요 간단한 아키텍처를 구현해서 이런 기능들을 한번 구현해 보는 거죠. 그리고 배포 파이프라인도 한번 뚫어보고 그런 식으로 점점 서버리스 기능에 이제 익숙해지고 배포 파이프라인에 익숙해지면은 다른 게임 영역으로 확장해 볼 수 있을 것 같고요. 그렇게 저 권장을 드리겠습니다. 네, 정리를 해드리겠습니다. 마지막 요약하면은 서버리스는 뉴 웨이브다. 아직 좀 늦은 감이 있지만 지금이라도 따라가자. 네, 서버리스로 개발하면서 런칭 소프트가 올라가고 고질적인 스케일링 문제 해결할 수 있고 유지 비용도 최적화할 수 있다. 그런데 이제 서버리스 서비스를 이제 넘어가려면은 서버리스 서비스를 이해해야 되고 새로운 개발, 배포, 모니터링 방식을 고려해야 된다는 이제 약간의 허들이 있죠. 이런 허들을 넘는데 어려움이 있으면은 AWS 게임팀을 찾아주십시오. 네. 저희 팀 소개 한번 하면서 마치겠습니다. 솔루션즈 아키텍트 게임팀이고요. 저처럼 게임 개발자, 게임사 출신 분들도 계시고 네트워크, 컨테이너, 뭐 데이터베이스, AI, ML 각 분야의 전문가들 분들이 다 대기하고 있습니다. SA는 무료 서비스입니다. 부르시면 갑니다 어디든지. 네. 그리고 이 분들이 오늘 제가 하는 이 세션 말고도 각 분야에서 여러 가지 세션을 준비하고 계세요. 네. 관심 많이 부탁드리고요. 문의 메일, 네. AWS 게임 코리아 아마존.com으로 주시면 됩니다. 네. 그럼 마치겠습니다. 감사합니다.